Good morning, friends. Very good morning, guys. So let's start, guys. Uh, Today, we are going to discuss about the cell division, or you can say the cell cycle. Okay. So there is always a two method for the cell division and cell cycle. Okay. So one is a mitosis, which is the specialized division for the somatic cell. Okay, and the second one is a meiosis, which is the special property of the germ cells. Germ cells means the cells which are going to synthesize or convert themselves into the gametes. Okay, so the if you say the this different two things. Okay, one is a mitosis and second one is a meiosis. Okay, so the meiosis is a very special type of a division. It's a rare in our body. Okay, because if you say in a male body it is happening inside of the seminiferous tubule only, and in a female body it is a part of the ovary. Okay, so this is only two places where the meiosis happen. Otherwise mitosis is everywhere inside of our body. So is there any damage? Kunal Kumar, uh, not like that. Okay, but the examination, that is the MHT CET, is conducted by the Maharashtra government. Okay, so you can say that, but the knowledge or the concepts, okay, they are always same for the each and every government. So you can attend. Okay, so guys, let's see this mitosis or the meiosis. So we were talking about the meiosis. So in this meiosis, what happened when the germ cells are synthesized by the I mean gametes are synthesized by the germ cell. That time meiosis happens. Okay, so this is a very special type of a division, and the mitosis is everywhere. For example, any damage in our body, so recovery is always by the mitosis. For example, anything which is 12th पास होना चाहिए. ओके, लेकिन उसका प्रिपरेशन दोनों तरफ से भी दे सकते हैं उसको, कुणाल. तो एक तो पीसीबी की वजह से आप कोई मेडिकल साइड में जा सकते हो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, और पीसीएम के साथ आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो. ठीक है वो. So guys, let's start. So before starting lecture, so I want to request you, this is the Crack Maharashtra CET group. Okay, so this is YouTube channel and this is also the Telegram group. So Telegram group, uh, as I told you, so we started the adding a notes and the MCQs on the Telegram group. Okay, so those who don't know and who does not, not join till the today, please join it. Okay, so the link is given in the description. So just scroll in the description and click on the link. You will automatically move to the group. Okay, so just click on a join button and you will be the member of the Telegram. Okay, so and please forward your friends. Okay, please ask your friend to join, because it's a notes. There is I am providing, and each and every image or each and every uh,
I mean, each and every image and the data that is I'm giving you or we are giving you is the question of examination is already asked in the examination of MST CET. Okay, so we are just giving you the creamy material in a very few words. Okay, so try to understand the direction of examination, try to understand the path of examination, and ask your friends to join this group, Telegram group. Okay, and this is a sorry, this is a YouTube channel. Subscribe and click on a bell icon. Okay, so guys, this is the name of batch, Target Top 100 Ranks MST CET 2021. So we are going to increase your score. I mean, this is the booster batch. We will boost your score tremendously. Okay, so before starting the lecture, it is very necessary to know about me. So this is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology. I also cracked NET CSR examination from the life science. Okay, so we are here on the Crack Maharashtra CET examination channel. Okay, so this is the channel of Unacademy. We know Unacademy is India's largest platform, and there are thousands and the thousands of channel and thousands of the educator on the Unacademy. So if you want to enjoy more about the education with Unacademy, so it is very necessary to join this install this app and let's sign in this app. Okay, so this app will give you the thousands of educators and thousands of lectures. Okay, so these lectures are available uh, for each and every student. So it's a most of the lectures are free. Okay, so there is only few things. Okay, so you want to purchase, like for example, there is a few things in the app, that is the unlocked. Okay, so you have to unlock that features of like the offline. So offline videos, what is the offline video? So the taking the downloading the video and study it as per your time. So this feature is not uh, unlocked. Okay, so it is a locked, so you want to unlock it, and for that you need a subscription. So this single subscription will give you the offline facility. Second one is dedicated doubt solving session. Third one is the interaction between the your favorite educator. So you can interact with your favorite educator, you can ask the question, you can ask the question till the satisfactory answer. Okay, and the very important thing, that is the MCQ practice. So there is a lot of MCQs are available for you, a lot of tests are available for you. You can practice it and you can you will have the result after the practice in the form of analyzer. Okay, so that analyzer will give you the information about the which type of questions you make correct and which type of a question you make incorrect. So it will give it will guide you. I mean, that analyzer will guide you to study which part is the more to study. Okay, so this is the Telegram group, guys. I already talked with you about this group, so it is very necessary to download this. So it will give you the notes. Okay, so the notes are available here. Okay, and the MCQs in the full forms are available. MCQs full फॉर्म मध्ये असतात, जसे तुम्ही याला देतात ना ऑनलाईन एक्झामिनेशनला, तशा टाइपचे एमसीक्यूज असतात. एवढी मजा येते त्याला, म्हणजे त्याच्यामध्ये 4 ऑप्शन असतात असे, आणि 4 मधल्या एका ऑप्शनला क्लिक करायचं. जर तुमचं बरोबर आलं ना, ते असं फटाके वगैरे वाजवतात, सेलिब्रेशन करतात ते तुमच्यासाठी. आणि जर तुमचं चुकलं तर मग ते मजा पण तेवढीच करते स्वतः की चुकला म्हणून. ओके, त्यामुळे त्याला त्याच्यावरती जाऊन बघा एकदा, त्याच्यावरती ते एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला मजा येते. म्हणजे त्याचं जर ना नाद लागला ना तुम्हाला, ते व्यसनासारखं आहे. रोज सकाळी असं वाटतं की यार आणखी 8-10 एमसीक्यूज पाहिजे होते, कुठे गेले, सरांनी का टाकले नसतील, असं थोडस मागं पुढे होत राहतं. छान आहे ते एकदा जाऊन बघा त्या ग्रुपवरती, आणि नोट्स पण आहेत तिथे. नोट्स तिथल्या तिथे जरी वाचल्या ना तुम्ही, तरी पण भरपूर झालं मित्रांनो. चला सेल डिव्हिजन पासून सुरुवात करूया. सो द सेल डिव्हिजन इज अ आर्ट ऑफ नेचर बाय विच द ऑर्गॅनिझम फॉर्म from the single cell. Okay, so we know that the how organism forms, how we forms. Okay, so the sperm
and the ova, they come together, okay, and the first cell, that is the zygote, is a form, and this zygote is a single cell. So this single cell will result into the complete organism. Okay, so we can say the organism is a form from the single cell, and that single cell is nothing but your zygote. Okay, so the cell division is the art of a nature by which organism form from the single cell. Okay, so how it happens? Okay, there are a few events, and which event is very important, and we can't can we say that particular event is very important, or the all events are important? Let's see, guys. Let's find the few answers today. So the cell cycle, so this is the you can say the outline of a cell cycle. Okay, so this is not complete about the cell cycle, it's an outline. Okay, so the outline, let's start. For example, this is the first, I already written there first. Okay, so that first means cell is going to enter. So this cell want to be divide. Okay, so if you see, here is only single copy of a DNA. Okay, this is one chromosome, for example, and this is second chromosome. Okay, and it's a first chromosome. If you see in the next stage here, so the each chromosome having its a copy. That means chromosome is a copied. Okay, now you can say the chromosome is copied. So this chromosome is also copied, and this chromosome is also copied. Okay, so the both chromosome make their copy. Here the single chromosome was present, and now you can say here the two chromosomes are present. That means the two chromosomes means the one chromosome replicate it, and they make a copies. Okay, so that after the second, third stage, where the cell is going to segregate. So in the segregation, the half of the copy of a chromosome is given to the one cell, and half of the copy of a chromosome is given to the other cell. Okay, so here you can say, guys, the this cell is a very similar like this. Okay, and this cell is also very similar like this. So the one cell is given, one cell is going to copy itself into the very similar type of cells. Okay, so this is the method, this is the actually the process by which the cell divides. Okay, so what is meant by this is the method, this is the process? So guys, when the mitosis is going to be a happen, okay, so that time the cell always divide itself into the two very similar cells. Similar means they are having the same material like a mother cell. Okay, for example, this cell is going to divide itself into the two cells. So we have one cell here and the second cell here. Okay, so what happened now? So in this condition, the let's see, I'm going to say this is the mother cell, and this is the daughter cell. Daughter cell 1, daughter cell 2. Okay, जर तुम्ही नेचरचा टोटल ओव्हरऑल जर स्टडी केला तर तुमच्या लक्षात येईल की नेचरने काय केलंय ना, रिप्रोडक्शनची प्रॉपर्टी मी फिमेल कडे दिली. ओके, रिप्रोडक्शनची प्रॉपर्टी फिमेल कडे दिली, मेल कडे दिलं जात नाही. रिप्रोडक्शन पण जास्त नाही, आणि पॅरेंटल केअरचा जो पार्ट आहे तो पण जास्त मेल कडे दिला जात नाही, त्यामुळे फिमेल कडेच दिलं जातं. लॅक्टेशन सारख्या गोष्टी परत फिमेल कडे दिलेल्या आहेत. सो नेचर मेड मदर as a caretaker for us. Okay, so that's why. Okay, मदर म्हणजे काय, आपण ज्याला मदर सेल, परत मी मदर सेल शब्द वापरलाय ना, म्हणून मी मदरचं एक्सप्लेनेशन द्यायला लागलोय. नेचरने काय केलं ना, की मोस्टली सगळ्या ज्या पॅरेंटल केअर किंवा छोट्या बाळाच्या जबाबदाऱ्या आहेत, किंवा त्याला आपण असं म्हणूया की द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शनचा मॅक्सिमम पार्ट हा फिमेलला दिलाय. ओके, आणि म्हणून रिप्रोडक्शन आपण म्हणू शकतो की फिमेल रिप्रोड्यूस होते, आणि म्हणून इथे वर्ड यूज करताना मदर सेल आणि डॉटर सेल म्हणतो आपण. बरेच लोक प्रश्न मला मुलं वर्गामध्ये विचारतात की सर फादर सेल आणि सन सेल का म्हणत नाहीत. तर फादर सेल आणि सन सेल म्हणण्यामध्ये चुकीचं काय झालं नसतं मित्रांनो, पण फादर आणि सन म्हणजे जे मेल आहेत
तर आपण मेल जे मी ह्युमन्स बद्दल बोलत नाही, मी सगळ्या मॅमल्स बद्दल बोलतोय. सगळे मॅमल्स, सगळे अॅनिमल्स पाहतो मी. मेल्स कडे जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नसते रिप्रोडक्शनची. ओके, तुम्ही जर ओव्हरऑल मेल फिमेल मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन जरी पाहिलं, बाळ तयार होताना किंवा झायगोट तयार होताना, तर जवळजवळ मोर दॅन 90% पार्ट ओव्हा कडून येतो, म्हणजे फिमेल कडून येतो. स्पर्म कडनं फक्त 23 क्रोमोझोम्स आणि एक सेंट्रिओल येतो. बाकी मायटोकॉन्ड्रिया किंवा त्याच्यामध्ये एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, लायसोझोम, गॉल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, त्यानंतर परॉक्सिझोम, जे काय असेल सायटोप्लाझमचा सगळा भाग सगळ्या मम्मीकडनं येतो. म्हणजे मेलचं कॉन्ट्रीब्युशन फार कमी असतं. आणि म्हणून आपण काय करतो ना, या ठिकाणी ज्यावेळेस पण आपल्याला असं रिप्रोड्यूस होणाऱ्या गोष्टी दाखवायच्या असतात, ओके, ज्यावेळेस पण रिप्रोड्यूस होणाऱ्या गोष्टी दाखवायच्या असतात, त्यावेळेस आपण सन किंवा फादर शब्द न वापरता मदर आणि डॉटर शब्द वापरतो. ठीक आहे, त्याच्या मागे फार मोठं रॉकेट सायन्स नाही, कोणी जास्त विचार करायचा नाही. कधी कधी टीचर्स तुम्हाला विचारतील तुमचे की वाय मदर अँड डॉटर इज देअर, तर सरळ सरळ सांगायचं की if you see the course of evolution, the female is always more responsible for the reproduction as compared to the male. Okay, and that's why we use the mother cell and the daughter cell, because that particular cell is going to enter into the reproduction where it split into the two. Okay, and after the splitting, if you see, if you study, okay, after the splitting, if you see and if you study these, so you will have the same number of chromosome in the all cell. Okay, and that is what the mitosis is. That is what the mitosis is. मग तुम्ही म्हणाल काय गरज आहे सर मायटोसिसची बॉडीमध्ये? तर काय गरज आहे, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कुठेतरी जखम झाली, ओके, सो जखम झाली किंवा बोन क्रॅक झाला, हाड तुटलं एखादं, तर तो हाडामधला जो जॉइंट आहे, ओके, सो फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक एक्झाम्पल द बोन ऑफ Tom and Jerry. Okay, so this is the crack in a bone. Okay, so if you see the crack in a bone, so it is very necessary to feel it. Okay, so the guys, we have one question. Okay, so then sir, why male seahorse give a birth? Yes, when I was talking about the male and the responsibility, uh, I aware of that. Okay, I am aware of that, and that's why I use a one word. So I'm talking about the mammals. Okay, so let's see the seahorse. Seahorse is the animal which is we always write it like exceptions. Okay, so there is always selection in a nature. Okay, when we start studying a evolution, I will definitely add that one more slide in the presentation about the selection. Okay, so nature always select the particular character for the particular role. Okay, and we call it a natural selection. So we know that it's a Darwin theory, and the different type of scientists was there, and there is thousands of theories in the evolution. We already know that. Okay, but if you see the seahorse, actually seahorse is the male in a seahorse is playing a more important role than the female in the caretaker, as a caretaker for their I mean for their children. Okay, so why it is so? That is the part of a natural selection. Okay, so nature selected, there is a one sac where it can place, where it can store, where it can the I mean keep that eggs and the female sorry, keep that eggs and the babies in their sac. So it's a part of a natural selection. Okay, so that body of a male is prepared or the synthesized by a nature, so that that is a more easy to take
care of their children. Okay, so the body, when the body is synthesized by the nature, okay, so any organism, when nature is going to synthesize any organism, then nature always plans something interesting, something special in that body, in that particular body. Okay, so anything, for example, if you see the horns on the a few organisms. Okay, so we just say, okay, why it is, why ones are there. Okay, so actually it's a sexual selection. Okay, let's see what is sexual selection, and why these selections are come inside of the course of a nature. Okay, so if you see the few organism like a goat, okay, and the yak, okay, so this type of organism, in that organism, the having a sex is decided by the female. Female always decide it's a female always decide her partner. Okay, so which one is going to be having a sex, or the chance of a fertilization with that particular female, it is always decided by the female. Okay, so if you see all organism, so nature always give this property to the female. So that's why the the selecting the partner of a sex, or the partner of for the fertilization, is the property of a female. Okay, म्हणजे काय होणार आहे, ते फिमेल ठरवणार आहे की कोण फर्टिलाइज होणार तिच्यासोबत, किंवा कोण सेक्शुअल पार्टनर असणार तिचा. मग ही प्रॉपर्टी ज्यावेळेस फिमेल कडे गेली ना, त्यावेळेस इट इज व्हेरी नेसेसरी टू प्रूव्ह दॅट, फॉर द मेल इट इज व्हेरी नेसेसरी टू प्रूव्ह दॅट हाऊ स्ट्रॉंग ही इज. ओके, आणि मग तो किती स्ट्रॉंग आहे, किंवा त्याला काय करता येतं, किंवा तो किती भारी आहे हे त्याला दाखवून देण्याची वेळ, म्हणजे इम्प्रेस ज्याला म्हणतो ना आपण, ते इम्प्रेस करण्याची जी वेळ आहे ती पहिल्यापासून मेल्स कडे आहे. त्यामुळे इम्प्रेस करावं लागतं फिमेलला त्याला. आणि मग त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये एक वार होतं, म्हणजे गोट असो किंवा याक असो, मी तुम्हाला सांगितलं दोन चार पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या स्पेसिस आहेत की ज्या फाईट करतात, आणि फायटिंग मध्ये जो जिंकल ना, so that particular male have the chance to had a sex with a female and to fertilize it. Okay, मोरांचं पण तसंच असतं. ओके, मोर जर तुम्ही पाहिला तर मेल फिमेल, तर मेल कडे तो पिसारा वगैरे असतो मोराचा, आणि तो पिसारा वगैरे फुलवून तो डान्स करून दाखवतो. ओके, तो डान्स करून दाखवतो की तो किती सुंदर दिसतोय, म्हणजे ऍक्च्युली तो इम्प्रेस करत असतो फिमेलला. आणि त्या इम्प्रेशन मध्ये मग तो सिलेक्ट झाला तर त्याला तो रिप्रोडक्शनचा चान्स असतो. ओके, मग जेवढे जास्त त्याच्या अंगावरती डिझाईन ना, जेवढे जास्त पीस ना त्या मोराच्या अंगावरती, तर तेवढा जास्त त्याचं आयुष्य कमी असतं मित्रांनो. पण तेवढा जास्त त्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा चान्स पण असतो, कारण ते सेक्शुअल सिलेक्शन परत परत होतं. तो तेवढा सुंदर असतो म्हणून सेक्शुअल सिलेक्शन परत परत होतं. आणि जे मोर ज्यांच्याकडे अंगावरती पिसारा फार कमी आहे, तर त्यांचं सेक्शुअल सिलेक्शन फार कमी वेळा होतं, पण त्यांचं लाईफ फार लॉंग असतं. ओके, तर काही त्याच्यामध्ये कोन्स आहेत, काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत, पण ही पद्धत झाली सिलेक्शनची. आणि सिलेक्शन नेहमी मेल आणि फिमेल मध्ये, म्हणजे जर सगळे तुम्ही ऑर्गॅनिझम पाहिले तर याच पद्धतीने होतं. आणि मग तुम्ही जर ओव्हरऑल स्टडी केला ना ऑर्गॅनिझमचा, तुमच्या लक्षात येईल की males are more beautiful than the females. Okay, so if you see the tiger, if you see the lion, okay, tiger मध्ये लक्षात येत नाही तुमच्या, सोडून द्या त्याला. लायन बघा, लायन मध्ये लक्षात येईल, ज्याच्या अंगावरती ते फर वगैरे असतात ना गळ्याला, तर तो मेल असतो. फिमेलच्या अंगावरती फर वगैरे नसतात, मेल जरा जास्त भारदस्त दिसतो. ओके, तुम्ही जर गोट किंवा याक पाहिला, आपण जे ऑलरेडी एक्झाम्पल घेतलंय, तर त्याला शिंग, हॉर्न्स वगैरे असतात. तुम्ही डिअर घेतला, हरणाला पण तुम्ही पाहिलं तर शिंग वगैरे असतात. ओके, त्याला काळवीट म्हणता तुम्ही, शिंग वगैरे असतात त्याला. मग हे जे आहेत ना, तर मेल्स जास्त ब्युटिफुल आहेत. इन द कोर्स ऑफ इव्होल्युशन इफ यू सी द मेल्स आर मोर ब्युटिफुल दॅन द फिमेल. ओके, सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्युमन्स. ओके, so I'm not sure about, actually I am not sure about the humans, but except of human, if you see the all a different type of species, the males are more beautiful than the females. Okay, so in the course of evolution, actually the sexual selection, the selecting a partner is always Samruddhi, I actually before you I explained that peacock wala kissa. Okay,
बिकॉज सोडा तुम्ही जर ना फिश पाहिलं ना, फिश तरी तुमच्या लक्षात फिशेस जे आहेत ना, फिशेस ऍक्च्युली इट्स अक्वेटिक लाईफ अँड वी आर नॉट मोर अवेअर अबाउट द अक्वेटिक लाईफ. आपण कधीतरीच पाहतो अक्वेटिक लाईफ, फार दुर्मिळ आहे आपल्याला. कधी दुर्मिळ गोष्ट पाहिली ना आपण, दुर्मिळ म्हणजे रिअर. ज्या लोकांना मराठीचा प्रॉब्लेम आहे त्यांच्यासाठी दुर्मिळ म्हणजे रिअर. ओके, सो द अक्वेटिक लाईफ इज व्हेरी व्हेरी रिअर फॉर अस. And when we saw anything that is rare, so we just excited, we just secrete few happy hormones. Okay, आणि मग आपण खुश होतो, हॅपी हॉर्मोन्स सिक्रेट होतात आपल्या बॉडीमध्ये आणि आपण खुश होतो त्या अक्वेटिक लाईफला पाहून. जर तुम्ही फिशेसचे कलर वगैरे पाहिले तर फिशेस मध्ये मोस्टली फिश मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही अक्वेटिक लाईफ पाहता तर आपल्याला मेल फिमेल ओळखणं फार अवघड असतं, कारण आपण कधीतरीच पाहतो, मग आपल्यासाठी फार अवघड असतं. मी तुम्हाला एक हिंट देतो. मेल फिमेल मध्ये काय आहे की मेलचं जे कलरेशन आहे ना त्याला पिगमेंटेशन म्हणतो आपण. पिगमेंटेशन ओके, बायोलॉजिकल वर्ड आहे, पण तुम्ही कलर म्हणू शकता तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी. ओके ओके, डझंट मॅटर. ओके, तुम्ही तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी त्याला कलरेशन म्हणू शकता, पण ऍक्च्युअल वर्ड जो आहे बायोलॉजिकल त्याला पिगमेंटेशन म्हणतो आपण. हे जे पिगमेंटेशन आहे ना मित्रांनो, हे पिगमेंटेशन मेल्स मध्ये जास्त स्ट्रॉंग असतं. म्हणजे मेल्सचा कलर स्ट्रॉंग असतो. येते लक्षात? कलर स्ट्रॉंग असणं म्हणजे काय? तर बघा मेल्स मध्ये तुम्ही म्हणता ना फेंट कलर आणि डार्क कलर, किंवा असा थोडासा भारी दिसतोय, डीम दिसत नाही. डीम कलर फिमेल कडे असतो आणि स्ट्रॉंग कलर मेल कडे असतो. असा एकदम ग्लो करतो मेल. ओके, आणि दुसरी प्रॉपर्टी जर तुम्हाला याच्यावरून नाहीच कळलं, तुम्ही म्हणाल की सर दोन्ही ग्रे आहेत, आता कसं ओळखू मी? तर त्यावेळेस काय करायचं, मेल आणि फिमेलचे साईज पाहिजे. So female is always the larger than the male. Okay, so if you see the all organism, female is always larger than the male. And again, I'm not sure about the humans. Okay, so in the both cases, I never included the humans in that the particular thing. Okay, so it is just I mean the rough method to understand the difference between male and female. So it will not work for each and every organism. So there is thousands of different methods which are very very correct, but for the sake of understand we can use it like जो सुंदर दिसतो तो मेल असतो आणि जी जाड किंवा मोठी दिसते ती फिमेल असते. ओके, एक्सेप्ट ऑफ ह्युमन हे सगळ्यांसाठी लागू आहे. ते ह्युमन साठी काय आहे ते तुम्ही तुमचं बघा. तुम्हाला जर योग्य वाटत असेल तर हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरू शकता. जर तुम्हाला योग्य वाटत नसेल तर तुम्ही दुसरा फॉर्म्युला वापरा. ओके, पण ह्युमन मध्ये जर तुम्ही ओव्हरऑल बॉडी स्ट्रक्चर पाहिलं तर देर इज व्हेरी व्हेरी a different structure in the male and female, so you don't need to use this type of things like the beauty and the size of a body. Okay, so these two things are very very they doesn't require these two things because the body is very different. Sir, but sir, why in a tiger these characters are no present? So there is a few things in a tiger are also present, but they are not आपण रोज पाहत नाही ना, म्हणून ओळखू येत नाही. जे रोज पाहतात त्यांना लगेच ओळखू येतात. ओके, बऱ्याचशा ऑर्गॅनिझम मध्ये आहेत हे, बऱ्याचशा ऑर्गॅनिझम मध्ये नाहीयेत. जर तुम्ही हेन पाहिली, कोंबडी, तर कोंबडीमध्ये जो मेल असतो ना तर त्याच्या डोक्यावरती इथे रेड कलरचा तो तुरा असतो बघा. सो ही इज ऑल्सो लुकिंग व्हेरी स्मार्ट ॲज कम्पेअर्ड टू द फिमेल. ओके, त्याच्यावरती पण आहे, बऱ्याच मध्ये असतो. नाही मानसी, there is a few differences in a male and female tigers also. Okay, difference असतोच तिथे. चलो, now guys, let's stop that thing. Okay, so we will again discuss it into the evolution. So as I promise you, I will definitely add one slide for the selection. What is meant by sexual selection? What is meant by kin selection? Okay, so I will definitely add these few different topics which is not related to your syllabus, but it's a very very interesting to understand the course of evolution. Okay, so anything which is very interesting to understand the course of evolution, or that the part of your study, or to understand that particular chapter or the concept, I will definitely add that particular slide.
it doesn't matter it is part of your syllabus or not, but I will add it and I will say you that in the time of teaching or in the time of lecture that this slide is not a part of syllabus, but just I add it to the sake of understanding. Okay, so I will definitely told you about that, so don't worry guys. Let's see. I mean, let's start with again the cell cycle. So why there is a mother? Now you will get you get that why there is a mother word and why there is a daughter word. Okay, so this was the explanation about the mother and daughter word. We again use again and again about this type of conditions. Okay, so you can see the one cell which is having the copy of its DNA and enter into the cell division where the one copy is given to the one cell and the second copy is given to the second cell. They divide into the two and the one or the both cell can again enter into the cell division process, and this is nothing but the division by the mitosis. Okay, let's see the what happens in the mitosis. So the first page, so here I just added 2 pages. Okay, so step by step we are going to enter into the details of a mitosis. एवढा इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे मित्रांनो हा मायटोसिस आजचा आणि मिओसिस उद्याचा. ओके, 2 चॅप्टर एवढे इम्पॉर्टंट आहेत ऍक्च्युअली. हा आहे ना बेस आहे आणि तुम्ही लोक याला ऑप्शनला का टाकतात? एवढा सोपा आहे, मी तुम्हाला एकदा एक्सप्लेन करतो. आज तुम्ही पहा तुम्ही किती सोपं वाटतंय तुम्हाला. एवढा सोपा चॅप्टर एवढे मार्क देऊन जातो तुम्हाला. महत्वाचं म्हणजे यातून क्वेश्चन येऊ नाही येऊ, यातले मार्क तुम्हाला येऊ नाही येऊ. तुम्हाला गॅमेटोजेनेसिस वरती जे 2 प्रश्न विचारले जातात प्रत्येक सीईटी एक्झामिनेशन मध्ये, कमीत कमी 2 प्रश्न. गॅमेटोजेनेसिसचे 2 प्रश्न तुम्हाला मिओसिस प्रोसेस मधून येतात. ओके, आणि मायटोसिस तुम्हाला बाकी सगळ्या सेल बायोलॉजीचा बेस आहे, तर तो तुम्हाला काही गोष्टींचं नॉलेज देतो. सो इट मेक so mitosis, studying a mitosis is a building a foundation, I mean, okay, for the different concept in a biology. So let's start. So I'm just add 2 pages here. One is a yes and one is a M page. So in a M page, what yes page, what happens? So yes is stands for a synthesis. So why synthesis? Because here is actually the DNA is a synthesized. DNA copy केला जातो इथे, so that's why it's a synthesis phase. And M page, so M is stands for the mitosis. Okay, so M is stands for the mitosis, guys. So these are 2 pages. You can see the one DNA or the one chromosome is copied into the 2. एका क्रोमोझोम ची कॉपी झालेली आहे कोणत्या फेज मध्ये? एस फेज मध्ये. दॅट्स व्हाय इट्स एस. आणि ही कॉपी नंतर तुम्हाला एक कॉपी एका सेल मध्ये, दुसरी कॉपी दुसऱ्या सेल मध्ये जाताना दिसेल, आणि इथे तुम्हाला 2 सेल वेगवेगळ्या होताना दिसतात का मित्रांनो? ओके, सोपं सोपं आहे की नाही? आणि या 2 सेलला डॉटर सेल म्हणायचं आणि या एका सेलला मदर सेल म्हणायचं. एका सेलच्या 2 कॉपीज इथं झालेल्या आहेत. ह्या 2 कॉपी बनवण्याच्या प्रोसेसला आपण म्हणतो मायटोसिस. ओके, सो these are the major event S and M. Let's see the different event. For example, एखादी सेल इथे आहे and this cell wants to enter into the a course of a cell division. सेल डिव्हिजन मध्ये एंटर करायचे. 46 क्रोमोझोम सोबत बसलेली आहे. आता ही सेल ज्यावेळेस इथे एंटर करणार आहे तर पहिल्यांदा एंटर करते G1 फेज मध्ये. ओके, मग हा प्रश्न तुम्हाला 50 वेळा विचारला जातो की सेलला जर सेल सायकल मध्ये एंट्री करायची असेल तर सेल विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डॅश डॅश पेज. G1 पेज लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. G स्टँड्स फॉर ग्रोथ. प्रत्येक वर्षी सीईटी वाले तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात की सेल कोणत्या पेज मध्ये एंट्री करते, म्हणजे सेल सायकल मध्ये एंट्री करताना पहिल्यांदा कोणत्या पेज मध्ये एंट्री करते. चुकून येतात G1 करायचं आहे फक्त. लक्षात ठेवायचं G1 1 आहे पहिला तोच फेज आहे, मग लक्षात ठेवा. ठीक आहे, ग्रोथ फेज मध्ये. परत दुसरा प्रश्न असतो की सेलला जर सेल डिव्हिजन मधून बाहेर निघायचं असेल तर कोणत्या फेज मधून निघते, तर ती G1 मधूनच बाहेर निघते आणि एका नवीन फेज मध्ये जाऊन बसते, त्याचं नाव आहे G0. ओके, G0 ला इनर्ट फेज म्हणतो आपण, किंवा सेलचं डिफरन्शिएशन होतं याच्यामध्ये. डिफरन्शिएशन सेल परत सेल सायकल मध्ये किंवा डिव्हिजन मध्ये एंट्री करत नाही, ती स्वतःचं काम डिसाइड करते आणि ती तिच्या कामाला जाते. ओके, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल डिफरन्शिएशन काय समजून घेऊया. आता तुम्ही 12वीत आहात तर तुम्ही कुठेही जाऊ शकता, म्हणजे इंजिनिअरिंग मेडिकल काही करू शकता. ओके, म्हणजे तुमचं डिफरन्शिएशन काय झालेलं नाही. पण उद्याच्याला तुम्ही 12वी नंतर ज्यावेळेस एखादा कोर्स सिलेक्ट करता, मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग,
डिफरन्शिएशन झालं, मग तुम्ही फिक्स झाला, तुम्ही परत या सायकल मध्ये एंट्री नाही करू शकत. डिफरन्शिएशन म्हणजे स्वतःचं काम फिक्स होणं, स्वतःचं लिनियर, स्वतःचा पाथ फिक्स होणं म्हणजे डिफरन्शिएशन. ओके, मग एखादी सेल डिवाइड होती कंटिन्युअसली, फॉर एक्झाम्पल स्टेम सेल आहे आणि तिने डिवाइड होता होता तिने ठरवलं की नाही आता बस डिव्हिजन बस, नाउ आय वॉन्ट टू एंटर इनटू दी a different type of a cell and it started enter into the epithelial cell. epithelial cell बनली की संपलं मित्रांनो. तिची एकदा epithelial cell झाली की ती परत काय होईल, सेल डिव्हिजन मध्ये येणार नाही, ती जाऊन बसली जी झिरो फेज मध्ये. ओके, जी नॉट किंवा जी झिरो म्हणा त्याला. आणि तुम्हाला विचारलं जातं की फ्रॉम विच फेज सेल स्टार्ट एंटरिंग इनटू दी G0 फेज, तर G1 फेज मधूनच जाते, लक्षात ठेवायचं. आणि एंट्री परत G1 फेज मध्येच करते. ओके, G1 फेज लक्षात आला, हा G0 आला, याच्याबद्दल मी लिहिलेलं आहे पुढे, मी परत एकदा सांगाल याच्याबद्दल. ठीक आहे. तुम्हाला परत परत विचारलं जातं की G1 फेज मध्ये काय होतं, तर S फेज म्हणजे डीएनए रिप्लिकेशन वाला फेज. S फेज मध्ये जाण्याआधी G1 फेज मध्ये प्रिपरेशन होतं. So G1 phase is a preparation to enter into the S phase. S phase मध्ये जाण्यासाठी जे काय प्रिपरेशन लागणार आहे ते G1 फेज मध्ये होणार आहे, बाकी काही नाही. ठीक आहे, तुम्हाला काय प्रिपरेशन आहे तर डीएनए बनवायचा मित्रांनो. डीएनए बनवायला काय लागणार आहे, एटीजीसी लागेल, ए आहे का, टी आहे का, जी आहे का, सी आहे का, सगळं पाहावं लागेल. त्यानंतर काही प्रोटीन्स लागणार आहेत, ऍक्सेसरी आहे ते, त्यानंतर एन्झाईम लागणार आहेत, परत एनर्जी पाहणं आहे, एनर्जी आहे का, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित आहेत का, आणि मग सेल एंट्री करणार ना. का तिथे जाऊन मग चेक करणार ए टी, अरे बापरे ए कमी पडले, टी कमी पडले, जी कमी पडले, असं नाही चालणार ना, बरोबर की नाही. आणि म्हणून हे प्रिपरेशन इथे केलं जातं, सगळं इथे चेक केलं जातं. चेक ए चेक, टी चेक, जी चेक, सी चेक, एन्झाईम, प्रोटीन, एनर्जी, व्हेरी गुड, देन एंटर इनटू द S phase. So this entering into the S phase or the entering into the one phase to the second phase is called as commitment. Okay, so when cell committed to the S phase, okay, so when cell committed to the S phase and enter into the S phase, it will not enter again into the G1 phase. So it will move toward the G2 phase then. Okay, after the cell after the DNA multiplication, cell will enter into the G phase, G2. Okay, G2 म्हणजे G stands for again growth. So it's the second growth phase and this one is a first growth phase. Okay, so after the I mean in the G2 phase, growth phase मध्ये काय होतं तर it's a preparation for M phase. Preparation for M phase. M phase साठी प्रिपरेशन होतं इथं. ओके, एम फेज मध्ये काय काय करायचंय तर त्याचं सगळं प्रिपरेशन इथे होणार आहे मित्रांनो, आणि नंतर सेल एम फेज मध्ये जाणार आहे. आता एम फेज मध्ये काय होतं, पहिल्यांदा न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते आणि नंतर सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन होते. न्यूक्लिअर डिव्हिजनला आपण म्हणतो कॅरिओकायनासिस आणि सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजनला आपण म्हणतो सायटोकायनासिस. ओके, एवढा सोपा, एवढा सहज पार्ट आहे. आपण पुढे पाहूया की हा तुमचा ओव्हरऑल मॅप आहे. ओके, याच्यामध्ये मी परत तुम्हाला सेल G1 मधून बाहेर निघते आणि G1 मध्येच एंट्री करते तर हे दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, सो द G नॉट फेज इज कॉल्ड ॲज द इनर्ट फेज और द इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल वेअर द सेल गोइंग टू बी डिफरन्शिएट. ओके, नाउ याच्यामध्ये काय महत्वाचं आहे तर याच्यामध्ये हा पार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे मित्रांनो, जो फार महत्वाचा आहे, जो मी इथे स्टार करून ठेवलाय खाली. ओके, so you can say it's a 3 star thing. Okay, तुम्हाला पेपर मध्ये विचारलं जातं which of the following is the smallest phase, आणि काय मित्रांनो या एका फेजचे एम फेजचे 4 पार्ट पडतात. आणि हे 4 पार्ट पडल्यामुळे तुम्हाला कन्फ्युजन असतं की हा सगळ्यात मोठा असेल पण हा सगळ्यात छोटा आहे. ओके, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज असे 4 पार्ट पडतात आणि याच्यामध्ये पाहिलं तुम्ही तर सगळ्यात मोठा तुमचा G1 फेज आहे. G1 फेजला सगळ्यात जास्त वेळ लागतो, S फेजला 2 नंबर, G2 ला 3 नंबर आणि सगळ्यात कमी, सगळ्यात शॉर्टेस्ट फेज जर तुम्हाला विचारला तर 1 तासाचा आहे M फेज. ओके, तर तुम्हाला पेपर मध्ये विचारलं जातं which of the following is the shortest phase. शॉर्टेस्ट म्हणलं की M फेजचं नाव घ्यायचं. ठीक आहे, M फेज सांगायचं.
चलो नेक्स्ट. So these are the things you have to write. Okay मित्रांनो, तुम्हाला कॉपी करायच्यात ह्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. कुठे कुठे काय बनतं, कुठे कुठे काय होतं याबद्दलचं आहे. पहिल्यांदा आपण सेलच्या री एंट्री पासून सुरुवात करूया. ही जी नॉट मधली सेल आहे. सो जी नॉट मध्ये आहे म्हणजे नेमकी कशी आहे, जी झिरो मध्ये काय करते. सो G0 is a terminally differentiated cell withdraw from the cell cycle indefinitely, म्हणजे किती दिवस बाहेर राहू शकतात. ओके, मग ज्या वेळेस री एंट्रीची गरज येते म्हणजे सेलला परत एकदा री एंटर्ड व्हायचं इन द process of a cell division, so that time cell returning from the G naught enters at the early G1 phase. G1 phase मध्ये एंट्री करते आणि बाहेर निघताना पण G1 phase मधूनच निघते. ओके, आणि G1 phase मध्ये एंट्री केल्यानंतर काय होणार आहे. सो द RNA and protein synthesis, no DNA is a synthesis, so this RNA and protein synthesis for the replication of a DNA. एक छान वर्ड आहे बरं का, तो सेट आहे ना, तो वर्डचा तो ऍड करा की G1 phase इट्स अ प्रिपरेशन फॉर द S phase. S phase is the thing where, I mean, it's a patch of a cell division where DNA is synthesized and double in amount. Okay, आणि तुमचा G2 जो फेज आहे, so it is again, so DNA is not synthesized here and the RNA and protein synthesis continue for the preparation of a M phase. Okay, and M phase is a nuclear division and the cytokinesis where the cell divides into the two daughter cell. Okay, let's start. So the mitosis, it is called as equational division. याला equational division का म्हणतात तर तुमच्या लक्षात येईल. For example, this is cell which is started from the 46 chromosome and end with the 46 chromosome. You can see the numbers here. Okay, so the started from the 46 chromosome end into the again 46 chromosome. So the numbers are very similar. If you see, that's why it is called as equational. Okay, so the similar numbers are there and that's why it is called as equational division. समजतंय का रे मित्रांनो? लक्षात येतंय का? मला सांगत चला बरं का, लक्षात येतंय का? ओके, आता आपण थोडा डिटेल पार्ट मध्ये एंट्री करूया. स्टेजेस ऑफ मायटोसिस. ओके, स्टेजेस ऑफ मायटोसिस आपण ऑलरेडी पाहिलात. इथे इंटरफेस लिहिलाय मी. इंटरफेस कशाला म्हणतात बघा, मी एक डायग्राम आता इथे काढली होती थोड्या वेळापूर्वी. अशी डायग्राम होती. ओके, या पार्टला आपण एम फेज म्हणून बोललो होतो. हा पहिला G1 होता, त्यानंतर S फेज होता, हा G2 आहे आणि हा M फेज आहे. ओके, यातले हे जे तीन फेज आहेत ना, G1 प्लस S प्लस G2, तर त्याला इंटरफेज म्हणतो आपण. म्हणजे हा जो पार्ट आहे तुमचा, हा कंप्लीट पार्ट इंटरफेज म्हणून ओळखला जातो. Okay, so interface is nothing but the sum of G1 plus S plus G2. Okay, G1 plus S plus G2 हे तीन फेज एकत्र केले की तुम्ही त्याला इंटरफेस म्हणू शकता. ठीक आहे, त्यामुळे इंटरफेसचं कन्फ्युजन परत नको डोक्यामध्ये. पहिल्यांदा शब्द आलाय म्हणून मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं. ठीक आहे, समजत नसेल, काही गोष्टींची अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्हाला तिथे चॅटचा ऑप्शन ओपन आहे सगळ्यांसाठी. ठीक आहे, त्यानंतर प्रोफेज आहे. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आणि टेलोफेज. ओके, सो दीज आर दी फेजेस ऑफ युअर यम सायकल. यम फेज, यम फेजचे फेजेस आहेत हे. सो यम फेज इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फेज of your cell division. Okay, so here what happened, so in the S phase we know in the S phase DNA is copied. DNA ची कॉपी बनलेली आहे आणि ती कॉपी तुम्हाला लक्षात येईल की इथे एकच क्रोमोझोम आहे ब्ल्यू कलरचा आणि दुसरा डार्क ब्ल्यू कलरचा एक क्रोमोझोम. पण इथे जर तुम्ही पाहाल तर दोन क्रोमोझोम आहेत, एक डार्क ब्ल्यू कलरचा एक फेंट ब्ल्यू कलरचे, म्हणजे दोन झालेत सगळे. आणि थोड्या वेळानंतर दोघांना वेगळं केलं आणि फायनली तुम्हाला सेम सेल इथे भेटलेली आहे. ही पण 2n होती आणि ही पण 2n आहे. मग याला आपण म्हणतो की डिप्लॉइड सेल्स 2n म्हणजे. आणि डिप्लॉइड सेल पासून सुरुवात होऊन परत डिप्लॉइड सेल मध्येच एंट्री करते किंवा डिप्लॉइड सेलच तयार करते, म्हणून याला इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणतो. ठीक आहे, चला
नेक्स्ट वन प्रोपेज पासून स्टार्ट करणार आहेत आपण. आता एक एक फेज पाहणार आहेत आपण. सो प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज अँड द टेलोफेज. ओके, आता ज्यांना समजलेलं नाही मी त्यांना परत एकदा इथे सांगतो. हा जो एम फेज आहे ना मित्रांनो, या एम फेजला मी झूम करतो या बाजूला. ठीक आहे, एम फेज मोठा करूया आपण. हा एम फेज ऍक्च्युली 4 फेज मध्ये डिवाइड केलेला आहे. हा तुमचा एम फेज आहे, 4 फेज मध्ये डिवाइड होतो. 1, 2, 3 आणि 4. पहिला आहे प्रोपेज, दुसरा आहे मेटाफेज, तिसरा आहे टेलोफेज आणि चौथा आहे तिसरा आहे एनाफेज आणि चौथा आहे टेलोफेज. ओके, विद्यार्थी ज्यावेळेस पेपर मध्ये लिहितात 2 मार्क साठी, 3 मार्क साठी, 4 मार्क साठी आपण हा ज्यावेळेस क्वेश्चन लिहितो तर मित्रांनो तुमची सिक्वेन्स चुकते बरं का. सिक्वेन्स लक्षात ठेवण्यासाठी असं लक्षात ठेवा, त्याला PMAT. ओके, PMAT लक्षात राहील. PMAT किंवा PM@, ऍट लक्षात ठेवा किंवा AT लक्षात ठेवा, असं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ओके, सो द PM@. ओके, ही पण पद्धत छान आहे की तुम्ही सिक्वेन्स चुकणार नाही, नाहीतर तुम्ही सिक्वेन्स चुकवता लिहिताना. तर या PMAT बद्दल पाहायचंय. सो P इज नथिंग बट द प्रोपेज, M is nothing but the metaphase, A is nothing but the anaphase, and T is your telophase. Okay, so let's start with a very detailed knowledge about the PMAT. So it's a first phrase, the prophase. काय करायचं लक्षात घ्या की आपल्याला पहिल्यांदा सेल डिवाइड करायची आहे, म्हणजे हे जे क्रोमोझोम आहेत ना, जे कॉपी होऊन बसलेत. ऍक्च्युली सेल मध्ये असा एक क्रोमोझोम असायला पाहिजे मम्मीचा, आणि एक क्रोमोझोम सोबत शेजारी पप्पांचा. ओके, दोघांची नंबर 1 सारखेच जीन, अशा पद्धतीचं सगळं असायला पाहिजे. पण होतं काय की एस फेज नंतर हे सगळं चित्र असं दिसायला सुरुवात होतं. म्हणजे पप्पांकडनं आलेल्या एका क्रोमोझोमची कॉपी बनलेली, मम्मीकडल्या एका क्रोमोझोमची कॉपी बनलेली. आता या 2 क्रोमोझोमला काय करायचंय तर ओढायचंय, खेचायचंय आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन ठेवायचंय, जेणेकरून एक एक कॉपी दोन्हीला पण जाईल. मग ह्या क्रोमोझोमला ओढायचं म्हणजे यातला हाफ तुकडा इकडे ओढायचा आणि यातला पण हाफ तुकडा इकडे ओढायचा. मग काय होईल, थोड्या वेळानंतर तुम्ही पाहाल तर हे क्रोमोझोम असा आला पाहिजे आणि हा क्रोमोझोम इकडे चालला पाहिजे दुसऱ्या सेलला. म्हणजे दोन्ही सेलला एक क्रोमोझोम, हा तुकडा या बाजूला गेला, हा तुकडा या बाजूला गेला. सेम पप्पाकडल्या क्रोमोझोमचं होणार आहे. एक तुकडा ओढला इकडे गेला आणि एक तुकडा ओढला इकडे आला. ओके, इकडे ओढायचं काम चालू आहे. मग हे ओढतंय कोण, तर हे ओढणारा जो पार्ट आहे त्याचं नाव आहे सेंट्रिओल्स. मग सेंट्रिओल्सनी 2 बाजूला 2 ओढायचं असेल तर एका सेल मधले सेंट्रिओल्स पहिल्यांदा 2 पॉइंटला 2 जाऊन बसले पाहिजेत, अपोजिट टू द वन इच अदर, म्हणजे 180 डिग्री मध्ये जाऊन बसले पाहिजेत, 180 डिग्री मध्ये. त्यामुळे सेंट्रिओल्स प्रोपेज मध्ये, अर्ली प्रोपेज मध्ये सेंट्रिओल पळायला सुरुवात करतात. सेंट्रिओल start moving in opposite direction. Centriole start moving in opposite direction. Centriole opposite direction मध्ये पळायला सुरुवात केली सेंट्रिओल्सनी. ओके, मग इथे अर्ली प्रोपेज मध्ये तुम्हाला दिसतंय इतक्या वेळी एकच होता मित्रांनो. हे काय झाले ना, हे ज्यावेळेस इंटरफेज चालू होता त्यावेळेस डिवाइड झाले, तोपर्यंत एकच होतं इथे. मग डिवाइड झाले की लगेच पळायला सुरुवात केली, एकाने या बाजूला एकाने या बाजूला. आता हे कुठे जाणार आहेत तर प्रोपेज संपेपर्यंत अपोजिट टू इच अदर 180 डिग्री मध्ये एकमेकांना अरेंज होणार आहेत, जेणेकरून मध्ये जसा हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन गायब होईल तर तुम्हाला लेट फेज मध्ये दिसतंय की न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन फ्रॅगमेंट व्हायला लागलेला आहे. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसॅपियर्ड व्हायला लागलेला आहे. ओके, डिसॅपियर्ड व्हायला लागलेला आहे. आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसॅपियर्ड झालं की काय एक्सपोज होणार आहे, क्रोमोझोम एक्सपोज होणार आहे. क्रोमोझोम एक्सपोज झाले की हे जे मध्ये पळापळी करणारे आहेत ना सेंट्रिओल्स म्हणतात, सेंट्रिओलचे आपण त्याला स्पिंडल फायबर्स म्हणतो, हे स्पिंडल फायबर पकडणार आहेत. याला पकडलंय बघा, या एका क्रोमोझोमला पकडला, इकडे एका क्रोमोझोमला पकडला, इकडे एका क्रोमोझोमला पकडला, इकडे एका क्रोमोझोमला पकडला आणि ओढायला सुरुवात करायला लागली ते. ठीक आहे, आणि ही जे त्यांचं पुलिंग आहे ना, पुलिंग फोर्स, सो इट सेपरेट्स क्रोमोझोम्स फ्रॉम द इच अदर and they start
moving toward the opposite pole. Chromosome काय व्हायला लागले, अर्धे segregate व्हायला लागलेले आहेत. So this is your prophase. So if you see in the prophase, the first thing, condensation of a chromosome, chromatin material म्हणजे जे न्यूक्लियस मध्ये, फॉर एक्झाम्पल हा न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस मध्ये क्रोमोझोम असं दिसत असतं तुम्हाला. ओके, तर एकदम वाकडा तिकडा होऊन बसलेला आहे, आपल्याला क्लिअर दिसत पण नाही. मग कंडेन्सेशन झालं की तो न्यूक्लियस मध्ये असा दिसायला सुरुवात होतो, थ्रेड लाईक एक जाड दोऱ्यासारखा असा दिसायला सुरुवात होतो क्रोमोझोम. तर याला म्हणायचं कंडेन्सेशन. पहिली गोष्ट कंडेन्सेशन होते, लक्षात ठेवायचं. दुसरी डिसअपरन्स ऑफ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन गायब व्हायला सुरुवात झालेली. सेंट्रिओल्स, तिसरी गोष्ट मायग्रेट व्हायला सुरुवात झाली अपोजिट टू द टुवर्ड द अपोजिट पोल. आणि चौथी गोष्ट अपरन्स ऑफ मायटोटिक अपार्टस. मायटोटिक अपार्टस याला म्हणतो आपण स्पिंडल मायक्रोट्युब्युल्सला मायटोटिक अपार्टस म्हणतो. हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत ना, याला मायटोटिक अपार्टस म्हणतो आपण. ठीक आहे, ओके, लक्षात राहील. याच इव्हेंट एवढेच 5 इव्हेंट लक्षात ठेवायचे, 4 इव्हेंट आहेत प्रोफेज मध्ये. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट मेटाफेज मध्ये एंट्री करूया आपण. आता मेटाफेज मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे क्रोमोझोमची कॉपी होती, एकाला ओढून घेतलंय या बाजूला, दुसऱ्याला ओढून घेतलंय या बाजूला. पण ओढण्याआधी सगळेच्या सगळे क्रोमोझोम कुठे आहेत रे? एका बरोबर मध्ये उभा आहे, दोन्ही सेलच्या इक्वेटर वरती उभा आहेत. ओके, सो मेटा मीन्स मिडल. मिडलला उभा आहेत सगळे क्रोमोझोम, मिडलला होल्ड केलेत. उभा आहेत म्हणजे होल्ड केलेत. कुणी केलेत? या स्पिंडल फायबरने केलेत, आणि म्हणून याला मेटाफेज म्हणतो आपण. ठीक आहे, आता आपण मेटाफेजला समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. ऑल क्रोमोझोम्स लाईज ॲट द इक्वेटोरियल plane, that is at the middle part of a circle. Okay, so called as a metaphase. The fully formed mitotic spindle fibers are the property of a metaphase. Fully formed म्हणजे पूर्ण. ओके, मायटोटिक जे स्पिंडल फायबर्स आहेत, स्पिंडल्स आपल्याला पूर्ण दिसतात. प्रोफेज मध्ये ते पूर्ण दिसत नव्हते. म्हणजे तुम्ही जर प्रोफेज मध्ये पाठीमागे जाऊन पाहिलं तर हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत, तुम्हाला टोटल स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे पण दिसत नाही आणि इथे पण दिसत नाही. पण इथे आल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतंय की स्पिंडल फायबर या बाजूला पण आहेत, या बाजूला पण आहेत, होल्ड करून ठेवलंय एकमेकांना. ओके, त्यानंतर क्रोमोझोम्स गेट कंडेन्स कम्प्लिटली, सो द अपीयर शॉर्ट अँड थिक. ओके, क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन कम्प्लीट झालंय, त्यामुळे शॉर्ट आणि थिक अपीयर होतात आणि म्हणून दिसायला पण सुरुवात करतात. सो दिस क्रोमोझोम्स आर विजिबल अंडर द मायक्रोस्कोप. Okay, so metaphase chromosomes are visible under the microscope. Yes, very good. The one more word I forget to add into the slide. Okay, so व्हेरी गुड. मानसीन सांगितलं आपल्याला की त्याला मेटाफेज प्लेट म्हणतो आपण. ओके, सो याला मेटाफेज प्लेट म्हणतात, जिथे क्रोमोझोम सगळे एकत्र केलेले आहेत. राईट साइडला जे खाली तुम्हाला या बाजूला जी इमेज दिसते ना मित्रांनो, तर ती इमेज जी आहे तर ती आपल्या मायक्रोस्कोपचं चित्र आहे. मायक्रोस्कोपचं चित्र म्हणजे काय? मायक्रोस्कोप खाली क्रोमोझोम्स कसे दिसतात याबद्दलचं सगळं टोटल जे इमेज आहे तर ती तिथे दाखवलेली आहे. त्याच्यामध्ये जे झालेलं आहे ते स्टेनिंग केलेलं आहे. स्टेनिंग म्हणजे कळतंय, स्टेन म्हणजे रंगवणे, कलर देतो ना आपण. मायक्रोस्कोप खाली काय होतं की एखादी गोष्ट क्लिअर दिसत नाही मित्रांनो, कारण ना यांना रंग नसतो, मग यामधून सगळ्या गोष्टी डायरेक्ट आतमध्ये जातात. ओके, कलर डायरेक्ट किंवा लाईट पूर्ण क्रॉस होतो, आणि लाईट जर पूर्ण क्रॉस झाला ना तर आपल्याला इन्फॉर्मेशन घेऊन येत नाही तो. त्यामुळे लाईटला थांबवणं किंवा त्याच्या वेव्हलेंथ मध्ये किंवा त्याच्या डिरेक्शन मध्ये चेंज करणं फार गरजेचं असतं. म्हणून आपण त्याला रंगवतो, कलर देतो, आणि त्या कलर देण्याच्या प्रोसेसला आपण स्टेनिंग म्हणतो. वेगवेगळे स्टेन वापरतो, वेगवेगळे स्टेन वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वापरले जातात. प्रोटीनसाठी वेगळा, न्यूक्लिक ऍसिडसाठी वेगळा. प्रोटीनवाला न्यूक्लिक ऍसिडला जाऊन रंगवत नाही, आणि न्यूक्लिक ऍसिडवाला प्रोटीनला कलर देत नाही. त्यामुळे आपण स्पेसिफिकली पोझिशन पण पाहू शकतो, कोण कुठे थांबलाय, कोण कुठे थांबलाय, बरोबर की नाही? एवढं छान कॅल्क्युलेशन आहे स्टेनिंगचं. तर मग आपण म्हणजे ही एक गोष्ट आहे की जी बायोलॉजीला इझी बनवते, मायक्रोस्कोप किंवा तुम्ही स्टेनिंग टेक्निक म्हणू शकता. But sir, how it is stained by the two different colors? Okay, that's why I am talking about you about the specificity. So the stains are very specific. For example, the stain for protein is never going to color your nucleic acid or the lipid or the carbohydrate. वेगवेगळे कोण कोणाचं जाऊन
दुसऱ्या बाजूला किंवा दुसऱ्या वेगवेगळ्या मॉलिक्यूलला बायोमॉलिक्यूलला स्टेन करत नाही आणि म्हणून स्पेसिफिक आहेत सगळेच्या सगळे ओके जे ते आपल्याला स्टेन करतात आणि ज्यांना अशी प्रॉपर्टी आहे स्पेसिफिसिटी आहे त्यांनाच आपण बायोलॉजी मध्ये यूज करतो मोस्टली लॅब मध्ये नाहीतर जे कन्फ्युजिंग आहेत त्यांना यूज करत नाही ठीक आहे याच्यामध्ये मला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे की कायनेटोकोर नेमका काय आहे बघा कायनेटोकोर म्हणजे हा क्रोमोझोम आहे तुमचा फॉर एक्झाम्पल हे डिझाईन आहे क्रोमोझोमचं याला सेंट्रोझोम म्हणतो आपण सेंट्रिओल्स ओके सो सॉरी सेंट्रिओल्स इथे बाइंड होतात हा कायनेटोकोर आहे तुमचा मधला पार्ट या मधल्या पार्ट वरती मधला पार्ट डायरेक्ट कायनेटोकोर नाही आहे पण इथे काही प्रोटीन्स वगैरे असतात फॉर एक्झाम्पल आपण एक डिझाईन काढूया कार्टून वाला डिझाईन ओके हे जरी खरं नसलं तरी अशा टाईपचं काहीतरी एक डिझाईन असतं इथं ज्याच्यामध्ये तुमचे स्पिंडल फायबर येतात पळत पळत आणि ग्रिपल्ड होतात ग्रिपल्ड म्हणजे अडकतात येऊन ओके असे हुक टाकतात इथे आणि ओढायला सुरुवात केली या बाजूला सो दिस ब्लूइश कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज कायनेटोकोर ओके दिस इज पार्ट ऑफ युअर क्रोमोझोम ओके दुसरी गोष्ट मला सांगायची की हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत याच्यामध्ये ॲस्टर मायक्रोट्युब्यूल त्यांना म्हणायचं दे which are moving opposite to the chromosome okay क्रोमोझोम या डिरेक्शनला आहे इथे क्रोमोझोम दिसतायत आपल्याला आणि हे चाललेत कुठे बघा ऑपोजिट टू द डिरेक्शन ओके पण यांचा रोल नाही अशातला काही भाग नाही हे मिस झालेले आहेत असं आपण म्हणतो पण यांचा रोल आहे मिस झालेले असले तरी हे मेम्ब्रेनला पकडतात या आणि मेम्ब्रेनला पकडून ओढायला सुरुवात करतात इकडे 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 आकडे अख्खी असेंब्ली इकडे येणार आहे जर असेंब्ली इकडे आली की इथे जे क्रोमोझोम एकमेकांना अटॅच आहेत ना ते तुटायला सुरुवात होतात आणि एकमेकांपासून डिफरन्शिएट होतात दुसरे क्रोमोझोम दुसरे स्पिंडल फायबरचा प्रकार आहे कायनेटोकोर मायक्रोट्युब्यूल्स कायनेटोकोर मायक्रोट्युब्यूल्स म्हणजे जे कायनेटोकोरला बाइंड झाले त्यांना कायनेटोकोर मायक्रोट्युब्यूल्स म्हणतो आपण तिसरा आहे इंटरपोलर मायक्रोट्युब्यूल्स काय मायक्रोट्युब्यूल्स न्यू क्रोमोझोम मिस करतात आणि इकडल्या बाजूने पुढे चाललाय हा इकडल्या बाजूने पुढे चाललाय आणि या दोघांच्या मध्ये जे प्रोटीन्स आहेत यांना आपण मोटार प्रोटीन्स म्हणतो ओके फॉर एक्झाम्पल याला घेऊया आपण इकडे हा पार्ट झूम केला आपण इथे मोटार प्रोटीन असे अडकलेले असतात ओके हे काय करतायत बघा हा काय करतोय याला ढकलतोय इकडे याला इकडे ढकलतोय म्हणजे हा कोणाचा आहे याचा आहे याला या बाजूला ढकलतोय सो दिस प्रोटीन्स आर जस्ट पुशिंग दिस assembly toward the opposite pole so it will result into the detachment of the chromosomes from each other and that time it also going to push this assembly toward this pole so that automatically it will again convert itself I mean it will again start moving toward the opposite pole and it will result into the detachment of chromosomes from each other okay so this is anaphase now in anaphase you can see the chromosomes are moving toward the opposite pole so this is also moving toward the here and this is moving toward the here so your astral microtubules are also shown in this diagram the polar microtubule okay and the spindle poles are here from which it is started so this is actually the diagram okay so which will show you the tubulin subunit of the these microtubules okay so microtubules tubulin पासून बनतात ठीक आहे हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत किंवा मायटोटिक स्पिंडल्स आहेत किंवा ही असेंब्ली आहे इट इज मेड अप ऑफ द ट्युब्युलिन प्रोटीन्स ओके आणि एक 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 ट्युब्युलिन इथून कट व्हायला लागलेला आहे हा ज्यावेळेस कट होता ना त्यावेळेस हे जवळ 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 येतात कारण हे शॉर्ट होतं ना याची साईज कमी व्हायला लागली त्यामुळे हे जवळ जवळ येणार आहे and this is the way to pull that chromosome in anaphase anaphase मध्ये आता ओढत ओढत आणले तुम्हाला खाली डायग्राम मध्ये दिसेल की anaphase मध्ये कसे ओढले जोरात त्यांना so the chromosomes are pulled away from the equator to the opposite direction and they appear like a bunch of banana तुम्हाला विचारलं जातं की chromosomes are looks like a bunch of banana in which of the following stage anaphase म्हणायचं सगळ्यांनी याला bunch of banana सारखे तुम्हाला इथे या डायग्राम मध्ये खालच्या डायग्राम मध्ये दिसेल स्टेन वाल्या की ती ओरिजिनल डायग्राम आहे स्टेन केलेली त्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की बंच ऑफ बनाना सारखे खरंच दिसतात
मायक्रोट्युब्यूल गेट शॉर्टन, हे शॉर्टर होतात म्हणूनच ऍक्च्युअली ते ओढले जातात. ओके, अँड फेज एंड्स व्हेन क्रोमोझोम रीच ऍट द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल फायबर. आणखी एक गोष्ट याच्यामध्ये दाखवायची राहिली आहे की या ऍनाफेज मध्ये सो देर इज द रिअपरन्स ऑफ द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. ओके, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन तुम्हाला असं डायरेक्ट कंप्लीट होत नाही, पण त्याचे तुकडे तुकडे पाहायला भेटतात की आता रिअपिअर व्हायला लागलेला आहे, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन परत यायला लागलेला आहे आणि या क्रोमोझोमला शिल्ड करायचा किंवा त्याला प्लॅन करून त्याला होल्ड करायचा प्लॅन न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनने सुरू केलाय. सो द हिअर इज युअर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन विच इज रिअपियर्ड. ओके, and the nuclear membrane and nucleus reappear, nucleolus is also reappeared, here you can see. So the spindle fiber disappeared, spindle fiber आता तुम्हाला दिसत नाहीत, and ends when the contracting ring start forming. So this is the contracting ring. When it start forming, so it will end into the phase. And the last one is the cytokinesis. So this contracting ring again start more contracting and ends into the one thing that is the making two cells are different. Okay, so this is the characteristics of animal cell. Why it is called as characteristics of animal cell? If you see the plant cell, for example, this is a plant cell. Okay, so the when plant cell get divide, I mean start division. So the one chromosome set is held here and the one is held here. So after that, cell never start the uh, pinching from the membrane, but there is a formation of a cell plate like this. Okay, so this is a cell plate which is start it's a formation, and after the short time, if you see, it will looks like this. I mean, you can say it's a complete two cells now. Okay, complete दोन सेल, याला म्हणतो आपण cell plate. So cell plate is a property of a plant. And cytokinesis, the contracting ring, it is a property of an animal cell. Okay. So divides cytoplasm into the two daughter cells. Cytoplasm is also going to divide in this space. So cytokinesis. So before the cytokinesis, we see the nuclear division. Nuclear division is called as karyokinesis. Cytokinesis is a division of a cytoplasm. Okay. So let's say the organelles are also distributed in an equal amount in this phase. Okay, so the equal amount is very word, a good word. It is distributed in this phase. एक गोष्ट मला तुम्हाला इथे सांगायची मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाची वाली, की ज्यावेळेस ऑर्गनल डिवाइड होतात ना, तर या ऑर्गनल डिवाइड मध्ये काय गोंधळ व्हायला पाहिजे बघा. दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की त्या व्हायलाच पाहिजे. तसं जर नाही झालं तर सेल सुसाइड करते, म्हणजे सेल्युलर सुसाइड ज्याला म्हणतो आपण, की प्रोग्राम सेल डेथ मध्ये एंट्री करते. फॉर एक्झाम्पल, सेल इज गोइंग टू डिवाइडेड सेल. जस्ट संपलंय तुमचं सायटोकायनेसिस, त्यावेळेस हिच्याकडे मायटोकॉन्ड्रिया असलाच पाहिजे आणि हिच्याकडे पण मायटोकॉन्ड्रिया असला पाहिजे. ओके, सो दीज आर दी मायटोकॉन्ड्रियाज. कमीत कमी एक तर मायटोकॉन्ड्रिया असला पाहिजे. जर सेल एखादी डिवाइड झाली विदाउट मायटोकॉन्ड्रिया, तिच्याकडे सगळं गेलंय पण मायटोकॉन्ड्रिया नाहीये, सेल विल एंटर इनटू द अपोप्टोसिस. तुम्ही म्हणाल असं का सर? तर सांगतो मी तुम्हाला, मायटोकॉन्ड्रिया सेलला नवीन बनवता येत नाही. डी नोव्हो पाथवे म्हणतो आपण त्याला. मायटोकॉन्ड्रिया नवीन बनवता येत नाही. ऑर्गनल सिंथेसिस जे आहे ना, तुमचं जीवन G2 मध्येच झालेलं असतं. ओके, G2 मध्ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स कॉपी केले जातात आणि तिथेच बनवले जातात. व्हेरी गुड क्वेश्चन म्हणजे.
ओके. G2 मध्ये आणि G1 मध्ये तुमचं बऱ्यापैकी प्रिपरेशन झालेलं असतं सेलचं सगळं. ओके. पण G2 मध्ये मोस्टली ऑर्गनल्स वगैरे डिवाइड झालेले असतात. आणि काय होतं की तुमचा जो एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम वगैरे आहे ना, म्हणजे बघा ऑर्गनल्स कसे डिवाइड केले जातात. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम वगैरे जे आहे ना, तर त्याचे तुकडे तुकडे होतात असे. आणि हे तुकडे तुकडे दोन्ही सेलच्या वाट्याला येतात असे. सो द पीसेस ऑफ द organelles are distributed into the two cells, and after the cell is formed, so now the cell start growth. Okay, so the when cell start growth, it just organize itself in a very good manner, like the all pieces of endoplasmic reticulum, it start the attaching to each other and the making the cytoplasm sorry endoplasmic reticulum, Golgi complex, and all the things. But it always required mitochondria minimum the one number. मायटोकॉन्ड्रियाला डिवाइड करू शकते सेल आणि स्वतःचे नंबर वाढवू शकते मायटोकॉन्ड्रियाचे, पण एकही मायटोकॉन्ड्रिया नसताना नवीन मायटोकॉन्ड्रिया मात्र बनवता येत नाही. आणि का बनवता येत नाही मित्रांनो? कारण मायटोकॉन्ड्रिया is a guest, it's a part of your endosymbiotic theory. We do not have any facility or the permission to make a mitochondria from the केमिकल्स. ओके, जीन पाथवे नाही आपल्याकडे मायटोकॉन्ड्रियाचं. ठीक आहे, एवढी गोष्ट मला तुम्हाला म्हणजे आवर्जून सांगायची होती की लक्षात ठेवा. तुम्हाला कदाचित फसवण्यासाठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो. ही गोष्ट तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही, हे मी तुम्हाला असंच दाखवलंय की तुम्हाला असं वाटू नये की एकदम इझी आहे सर, मध्ये असं पेंचत वगैरे असं नाही, इझी नाही ती. बघा ते इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपची डायग्राम वरची तुम्हाला दिसेल की त्याला मिड बॉडी फॉर्मेशन म्हणतो आपण. हा मधला पार्ट आहे मिड बॉडी, तर ज्याच्यामध्ये सेल डिवाइड व्हायला लागलेले आहे आणि सेल जवळजवळ तुम्हाला अर्ध्या दिसतात दोन्ही सेल. ओके, हाफ हाफ दिसतात की बरोबर अर्ध अर्ध मटेरियल वाटलं गेलं असावा, म्हणून सेलचं जे काही टोटल शेप आहे तर तो अर्धा अर्धा आहे. ठीक आहे, आणखी एक गोष्ट महत्वाची, ही तुमची सेल प्लेट. ओके, हे मी तुम्हाला ऑलरेडी एक्सप्लेन केले, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट मात्र घेऊ शकता तुमच्याकडे अभ्यासासाठी. तर हे फक्त प्लांट मध्ये होतं. ठीक आहे, आणि लास्ट गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची डेथ ऑफ अ सेल. ओके, याच्या आधी आपण जे पाहिले, सो वी जस्ट कम्प्लिटेड दी बर्थ ऑफ अ सेल. Okay, so that is a mitosis, birth of a cell. Now let's see the death of a cell. There is a two type of a death of a cell. One is a necrosis by the chemical, physical, or the any damage that result into the death of a cell or which kill the cell is called as a necrosis. Second one is a programmed cell death. It's also called as cellular suicide and it's also called as apoptosis. Okay, so this is the program. Program means cell always have it's one stages to disintegrate itself. Okay, so that sometime in our body cell want to die due to the some signals from the other cell or the system of a body, or sometime it's a pattern of a growth or the development of a body. Okay, म्हणजे नेमकं काय, तर कधी कधी सेलला सुसाईड करायचं असतं आपल्या बॉडीमध्ये. का करायचं? फॉर एक्झाम्पल एखादी सेल आहे, हिला व्हायरल इन्फेक्शन झालेलं आहे आणि सेलला माहिती आहे की आता आपण मरणार आहेत, आपण फुटणार आहेत, आणि आपण जर फुटलो इथे ब्लास्ट झालो तर आजूबाजूच्या सगळ्या सेल इन्फेक्ट होतील आणि सगळ्यांनाच व्हायरल इन्फेक्शन होईल. मग सेल स्वतः अलार्म वाजवते, काही सिग्नल्स देते, काही मॉलिक्युल्स अशी रिसेप्टर्स बाहेर काढते, अशी काही केमिकल सिक्रेट करते बाहेर, आणि आपल्या इम्युन सिस्टमला कळतं, इम्युन सिस्टम येते तुमची सायटोटॉक्सिक टी सेल. ओके, सायटोटॉक्सिक टी सेल, आपण टीसी म्हणतो त्याला, सीटी नाही आहे, सायटोटॉक्सिक टी सेल. ओके, ती येते आणि ती सिग्नल देते याला. तिच्याकडे CD8 रिसेप्टर आहे, त्या CD8 रिसेप्टरने सिग्नल जातो आणि ही सेल अपॉप्टोसिस मध्ये एंट्री करते. अपॉप्टोसिस मध्ये एंट्री करताना या सेलला असं मारावं लागतं, अशी मरते. छोटे छोटे तुकडे बाहेर निघतात सेलचे असे. ओके, नंतर परत आणखी एक तुकडा, नंतर परत आणखी एक तुकडा. ओके, आणि नंतर परत सेल संपली. तर हे सगळे तुकडे मॅक्रोफॅजेस येतात, याला एनगल्फ करतात, खातात आणि घेऊन जातात, एक्सक्रीट करतात. त्यामुळे व्हायरस आहे ना एक्सपोज होत नाही सगळ्यांना, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ज्यावेळेस सेल डॅमेज होते कशाने आणि फुटणार आहे, सेलचं मटेरियल बाहेर आलं की आजूबाजू सगळ्या सेलला डिग्रेड करते, ती डायजेस्ट करतात, एन्झाईम डॅमेज करतात, सेलला डिवाइड व्हावं लागतं बाजूच्या, डिव्हिजन झाली की आपलं आयुष्य कमी होतं. मग तसं होऊ नये म्हणून सेलला कधी कधी अपॉप्टोसिस करावं लागतं. और समटाइम इट इज अ पॅटर्न ऑफ ग्रोथ. पॅटर्न ऑफ ग्रोथ म्हणजे काय, ज्यावेळेस लहान बाळाचा हात बनतो, ओके, तर लहान बाळाचा हात असा बनतो.
ओके, असा बनलेला असतो हात. मग याच्यामध्ये काय होतं की काही सेल मधल्या मरायला सुरुवात करतात, तर काही सेल्स फॉर एक्झाम्पल त्यांनी मरायला सुरुवात केलेली आहे. या सेल यांनी डेथ फेज मध्ये एंट्री केली. ओके, परत यांनी पण केली, परत यांनी पण केली, परत यांनी पण केली. मग फायनली तुम्हाला काय दिसतं, तर फायनली तुम्हाला हा हात असा झालेला दिसतो. ओके, म्हणजे हा जो मधला फेज आहे ना, मधला पार्ट दोन्ही बोटांच्या वगैरे सगळा, तर हा अपॉप्टोसिस मुळे मेला. अपॉप्टोसिस मुळे मेला तो, आणि अपॉप्टोसिस मुळे हा पार्ट मेला की लगेच आपले बोट वगैरे तयार होतात. तर हा पॅटर्न आहे डेव्हलपमेंटचा. डेव्हलपमेंट होताना एक मांसाचा गोळा तयार होतो, द बॉल ऑफ अ टिश्यू, अँड देन द सेल स्टार्ट आय मीन dying or starts suiciding by the process of apoptosis, and it develops the shape, I mean it results into the shape of the body. Okay, sometimes it is necessary to eliminate the cancer cell. that time cell ज्या सेलला कॅन्सर झालाय तिला स्वतःला सायटोटॉक्सिकची सेलने सिग्नल दिला की ती स्वतः मरते. So to eliminate the cancer cell, it is very necessary to enter into the apoptosis. Sometimes infected cell don't want to damage other cells, जसं की मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय, and that time the to save the surrounding cell want to enter into the program cell death. So this is the death of a cell, pattern of a death of a cell, guys. Okay, so the one more thing I want to tell you, so please the join this YouTube channel, I mean subscribe the YouTube channel, click on bell icon, and this is a telegram for the notes and the MCQs. Okay, MCQ सॉल्व करताना मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेल की आधी एकदा लेक्चर पाहून म्हणजे घेत जा, आणि लेक्चर संपल्यानंतर लेक्चर पाहून झाल्यानंतर एमसीक्यू सॉल्व करत जा. हावरट सारखे एमसीक्यूज कडे लगेच जात नका जात जाऊ. अभ्यास नसताना एमसीक्यू सॉल्व कराल, बरोबर येणार नाही, बरोबर आलं नाही तर कॉन्फिडन्स कमी होत चालतो. त्यामुळे आधी अभ्यास करा, मग एमसीक्यू सॉल्व करा. अवेलेबल आहे, तुम्ही टिक केलं की तिथे मस्तपैकी ते फटाके वगैरे उडतायत म्हणून काही करत बसू नका त्याच्यासोबत. ठीक आहे, सो थँक्यू व्हेरी मच गाईज, थँक्स अ लॉट. आणि जर तुम्हाला माझे लेक्चर आवडत असतील तर लाईक करायला विसरत नका जात जाऊ, आणि आमचे दोन्ही चॅनल जॉईन करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या लेक्चर्स आणि नोट्स आणि एमसीक्यूज अवेलेबल होतील. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. सी यू टुडे ॲट 7 PM. ओके, संध्याकाळी 7 वाजता भेटूयात विथ डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी. ओके, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी आज आपला मस्तपैकी डेव्हलपमेंटल बायोलॉजीचा स्टडी करू की काय डेव्हलपमेंट कशी होते का होते. ओके, चलो थँक्यू व्हेरी मच गाईज. आणि रात्री वेळ काढा, 1 तासात लेक्चर संपलं नाही. आज रात्री नाहीये, सॉरी आज नाहीये, उद्या आहे. ओके, आज आपण भेटणार नाहीयेत, आज संध्याकाळचं लेक्चर नाही आपलं. उद्याच्याला मात्र आपलं सकाळी 11 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता आपलं लेक्चर होईल. 11 वाजता होईल मिओसिस, आणि संध्याकाळी होईल सॉरी द डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी. ओके, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी संध्याकाळी 7 वाजता होईल आणि सकाळी मिओसिस होईल. मिओसिस कुणी मिस करायचं नाही, अतिशय इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. कमीत कमी 2 क्वेश्चन तुम्हाला सीईटी मध्ये विचारले जातात मिओसिसच्या नावाखाली, स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि oogenesis मधून. ओके, या दोन्ही प्रोसेस मधून, या दोन्ही प्रोसेसेस मिओसिस वरती डिपेंडंट आहे. याच्यावरती तुम्हाला 2-2 प्रश्न कमीत कमी विचारले जातात. त्यामुळे सगळ्यांनी मिओसिसला उद्याच्याला सकाळी 11 वाजता प्रेझेंट राहायचंय, आणि संध्याकाळी 7 वाजता डेव्हलपमेंटल बायोलॉजीसाठी एक्स्ट्रा वेळ काढायचा आहे मित्रांनो. आपल्याला वेळ थोडा जास्त लागणार आहे डेव्हलपमेंटल बायोलॉजीला. ठीक आहे, 1 तासात लेक्चर 8 वाजता संपणार नाही, 8:30 पावणे 9 पर्यंत तरी कमीत कमी वेळ काढायचा आहे, लगेच पळायचं नाही 8 वाजता. ठीक आहे, त्यामुळे आता सांगून ठेवतो, काय ते नाश्ता वगैरे असेल तुम्हाला, कोणाला भूक लागते, कोणाला काय होतंय, तर त्यानं ती तयारी करून ठेवा. ज्याला झोप लागते त्यांना आंघोळ करून बसा. चलो, bye bye, see you, have a good time guys.